जात हर पात निहिन जहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के चल मूरत अनपव प्रकाश अमित तोज जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान बिन जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तिरन कहत ता सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत समत अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तवर अरती सैफ सरोही सहथी जह हमारे पीर तीर तुही सथी तुही तबर तरवार नाम तिहारो जो जपै पै सिंध पव पार काल तुही काली तुही तेगी आरतीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हास वैलिहु उवारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहु बुचाई नमस्कार श्री खड़ग को करो सुहित चितलाय पूर्ण करो ग्रंथ तुम करो सहाय मुकुचर शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लखै बदरो सुनै जाओ काल कृपा कराय कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी बर न सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहे गुरु साहिब जियो दोहरा एह बिद के कई हठ गहियो बार मांगन नृप तीर आत आतर क्या कह सकै बदयो काम के तीर
ਇਹ ਬਿਦ ਕੇ ਕਈ ਹਠ ਗਹਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਲੱਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੇ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੈ ਲਛਮਣ, ਇਹ ਭਰਤ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਤਰਫਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਾਮ ਜੀ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ, ਮੁਖੀ ਇਹ ਹੋਵਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਮੰਥਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਰਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੇਕਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੇ ਇਹ ਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗੀ? ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਘਰ ਆਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਸਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਮਿਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਰੌਣ ਇਸਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਨਾਈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣੋਬਾਜ਼। ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
बनोवास जान। ये सुन के जिहड़ा ये दशरथ है, इसने जो कुछ उन्हें समझाने वास्ते लफ्ज कहे, उन्होंने दा लट्ठा भी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने उसे तरह हूबहू कर दिता। मन ना मंदी देख करके फिर जड़ियाँ भैड़ियां तरीमतां है भी ये जरा कोई नहीं माड़ा काम करने वाला वो करवा दिंदियां हन मनुख तो। जिथे चंगियां माड़ा होने तो मनुख का बचाव कर रही हैं, उसे जड़ियाँ दूजियां भलियां मानसा है, ये फिर जरा नहीं कोई करने वाला वो ही करवा दिंदियां हन। वो सारा कुछ ही कल दे दीवान विच आपां सुनी लिया है। अज भी उही प्रसंग चल रहा है। जिवें दशरथ ते अपनी पत्नी पटरानी कई दे नाल सवाल जवाब होए, वो जिवें भी बचन आ रहे हैं वो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बचन नहीं है, वो आपां मन ला के सुनिए जी। एह बिद के कई हठ गहियो। इस तरह कहने जड़ी दशरथ राजे की तीजी इस्त्री ककेई है, जिन्हें हठ फड़िया होया है। वर मांगन नृप तीर। हाँ, दशरथ राजे दे पासों जिहड़े दो बचन मंगण लई। अत आतर क्या कह सकै। पर इधर जिहड़ा दशरथ राजा है बहुत ही व्याकुल होया, बड़ा घबराया होया है, हुण भला की कह सकदा है। बधियो काम के तीर। क्योंकि जिहड़ी पत्नी है उहदे काम वासना दे तीरां विच बिन्निया गया होया है, हरे अधीन होया पिया है। दोहरा बहु बिद पर पाइन पर है। इत्थों तक दशरथ राजा चलिया गया, किते बहुत तरह करके ये अपने पत्नी ककेई ने चरण भी फड़े हैं। मोरे बचन अनेक। अनेका बचन कह के इस पासे तो मोड़िया हटाया है भी तू ऐ ना कर, राम नूं बनोवास के संबंध विच ना कह, अपने पुत्र दे वास्ते राज भाग वास्ते हट ना फड़, तू सियाणी बन जा। अनेका बचन कह क्यों इस पासे तो मोड़े, या अनेका बचन राही मोरे किए ना किया भी ये नहीं मैं मनना है। गह औहठ अबला रही। और उधर कहते जी त्री हठ हुंदा है वो भी ऐसा ही हुंदा है, ये इन्हां दी जिद भी बुरी हुंदी है। उधर जी घर वाली ककेई है उन्हें भी हठ फड़ रखा हुआ है, पूरा जिद कर रही है। मान्यो बचन न एक। हाँ, अपने दशरथ पति का बहुते बचन तक ही मैंने एक वचन भी नहीं मनिया है। वर दयो मैं छोरो नहीं। सीधा ही कह देता है भी जो तू मेरे नाल ब्याह कराया सी इतों दो बचन लए सी भी मैं मनवाऊंगी, वो जो दो वर दिते आ मैं छड़ने नहीं है। तै कार कोट उपाय। तू भावे कहते करोड़ा उपराले हीले जतन कर लै। घर मो सुत को दीजिए। हाँ, सीधी गल है, घर दा जिहड़ा राज भाग है वो मेरे पुत्र नूं दे दई। वन बासा रघुराय। जो राघवां दी कुल दे राजा रूप तू ये राम जी कह रहे हैं,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨੋਵਾਸ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ। ਭੂਪ ਧਰਨ ਬਿਨ ਬੁੱਧ ਗਿਰਿਓ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੇਹੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਤ੍ਰਿਅਕਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਮ ਮ੍ਰਿਗੇਸ਼ ਬਨ ਕੇ ਵਿਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਗੇਸ਼ ਕੀਏ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਿਓ ਬਦ ਕਰ ਬਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਿਓ ਕੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਰਫ ਰਾਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰਿਓ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆਏ ਬੜਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਬਨ ਰਾਮ ਉਚਾਰ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਬਨ ਕੀਏ ਜਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ ਮਨ। ਪਲਕ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਆਗੇ ਤਜਤ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਛਾ ਜੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਜਕੀਏ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੂਰਛਾ ਜੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਦ ਸਫਰ ਸਰ ਬਾਰ। ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਦ ਸਫਰ ਸਰ ਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਫਰ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸ਼ਰਵਣਨ ਸੁਨਿਓ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਠ ਥਿਰ ਭਇਓ ਸੁਚੇਤ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਰਣ ਸੋਬਟ ਗਿਰਿਓ ਉਠਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਅਸ ਨਿਡਰ ਸੁਚੇਤ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਹੈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਪਤਨ ਨ੍ਰਿਪ ਬਾਰ ਸਹੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰ ਨਿਰਪ ਵਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਧਰਮ ਨ ਛੋੜਾ ਜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨ ਕਹੇ ਜੋ ਬਰ ਹੁਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਨੇ 2 ਬਰ ਦੇਣੇ ਕਹੇ ਸਾਨੇ ਇਸਨੇ। ਤਨ ਜੁਤ ਦਏ ਉਠਾਏ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਉਹ ਖੜਾ ਛੱਡ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਚਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਾਲੇ 2 ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਛੜ ਸ੍ਰੀ ਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਾਚ ਨ੍ਰਿਪੋ ਬਾਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੋ ਦੋਹਰਾ ਰਾਮ ਪਿਆਨੋ ਬਨ ਕਰੈ। ਕਈ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਦੇ ਤਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਪਿਆਨੋ ਬਨ ਕਰੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਟ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਤੇ ਕੇਕਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਰਤ ਕਰੈ ਠਾਕੁਰਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਕਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭਰਤ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਖ ਚਤਰ 10 ਕੇ ਬਿਤੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਘੁਰਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਇਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਸਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਬਰ ਸੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਰਖ ਚਤਰ 10 ਭਰਤ ਨ੍ਰਿਪ। ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਕਈ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਰਤ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਨ ਨ੍ਰਿਪ ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਰਾਏ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੇਰ ਰਾਘਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਹਨ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੋ ਬਚ ਸਰਵਣ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਘਪਤ ਫੇਰੇ ਸੋਗ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਤ ਦਸ਼ਰਥ ਤਨ ਕੋ ਤਜਿਓ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਜੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉਟਾਰੀ ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਉਟਾਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵਧੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਬੀਰ ਵਿਯੋਗ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਠਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆਵਤ ਰਘੁਰਾਏ। ਇਧਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਭ ਧਨ ਦਿਓ ਲੁਟਾਏ। ਘਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ
ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਟ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੁਹਾਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਕਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਾ ਉਹ ਕੱਸ ਲਿਆ, ਸੋਭਨੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਤ ਭੇਸੀ 100 ਬਚਨ ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸੋਰਠਾ ਸੁਨ ਸੀ ਸੁਜਸ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਸੀਤਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਵਾਲੀ ਸੁਗਰ ਸੁਜਾਨ ਸੁਣ ਲੈ। ਰਹੋ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਤੀਰ ਤੁਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਪਾਸ ਰਹਿ। ਰਾਜ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਨ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋਹਿ ਸਹਿਤ ਬਨਵਾਸ ਬਸ ਤੇਰੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੀਤਾ ਬਾਚ ਰਾਮ ਸੋ ਸੋਰਠਾ ਮੈਂ ਨ ਤਜੋ ਪੀ ਸੰਗ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਰਠੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਕੈਸੋਈ ਦੁਖ ਜੀ ਪੈ ਪਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪਵੇ। ਤਨਕ ਨ ਮੋਰੋ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਅੰਗ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗੀ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਵਾਵਾਂਗੀ। ਅੰਗ ਤੇ ਹੋਏ ਅਨੰਗ ਕਿਮ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਰਾਮ ਬਾਚ ਸੀਤਾ ਪ੍ਰਤ ਮਨੋਹਰ ਛੰਦ ਜੋ ਨਾ ਰਹੋ ਸਸੁਰਾਰ ਪਿਛੋਦਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਇਹ ਤੂੰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਹੇ ਪਿਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਹੇ ਪਠਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਸੁਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ੀ ਲੱਖ ਸਹਿਤ ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਹੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ ਜਨਕ ਕੋਲ। ਨੇਕ ਸੁਭਾਨਨ ਤੇ ਹਮ ਕੋ ਨੈਕ ਸੁਭਾਨਨ ਤੇ ਹਮ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕ ਥੋੜੇ ਮਾਤਰ ਨੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਖ। ਜੋਈ ਠਾਟ ਕਹੋ ਸੋਈ ਗਾਠ ਗਠੈ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਠ ਵਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਾਠ ਹੈ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਢੋ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਕਛ ਚਾਹ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ ਸੀਤਾ ਜੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਧਨ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੁਕ ਮੋਹੇ ਕਹੋ ਸਭ ਤੋਹੇ ਉਠਾ ਦਿਓ ਟੁਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਆਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੇਤਿਕ ਔਦ ਕੋ ਰਾਜ ਸਲੋਚਨ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗਤਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਰੰਕ ਕੋ ਲੰਕ ਨਿਸ਼ੰਕ ਲੁਟਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੰਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਪਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਘੋਰ ਸਿਆ ਬਨ ਤੂ ਸੋ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਸੀਤਾ ਤੂੰ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਕਹੋ ਹਮ ਸੋ ਕਸ ਤੈ ਨਿਭ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਿਭਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗੀ। ਗੁੰਜਤ ਸਿੰਘ ਡਕਾਰਤ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਗੂੰਜਦੇ ਆ, ਭੌਂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਮੂਸ ਖਾ ਕੇ ਉੱਡ ਘਰ ਮਾਰਦੇ। ਭਿਆਨਕ ਭੀਲ ਲਖੈ ਭ੍ਰਮ ਐ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਭੀੜ ਜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਭੀੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖੈ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਆਊਗਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਮਕਾਨ। ਸ਼ੁੰਕਤ ਸਾਪ ਬਕਾਰਤ ਬਾਗ। ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਸੂਕਦੇ ਹਨ, ਹੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ। और ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਕੀਏ ਚਿੱਤਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਰ ਕੀਏ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੁਕਾਰਤ ਭੂਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪੈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਭੂਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗੀ ਮਹਾਨ। ਤੂੰ ਸੋ ਕੁਮਾਰ ਰਚੀ ਕਰਤਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ ਤੋਹੇ ਕਿਉਂ ਬਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੀਤਾ ਵਾਚ ਰਾਮ ਸੋ ਮਨੋਹਰ ਛੰਦ ਸੂਲ ਸਹੋ ਤਨ ਸੂਕ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਸੀਤਾ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੱਥਾ ਮਨੋਹਰ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਸੂਲ ਸਹੋ, ਇਹ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਲ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕਹੋ ਸਿਰ ਸੂਲ ਸਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਲ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੀ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੀ। ਬਾਗ ਬੁਕਾਰ ਫਨੀਨ ਫੁਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦੇ ਐ, ਸੱਪ ਵੀ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੀਸ ਗਿਰੋ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕਹੋਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ हे ਰਾਮਪਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੀ। ਬਾਸ ਕਹਾ ਬਨ ਬਾਸ ਭਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਤਜੋ ਪੀਏ ਪਾਏ ਗਹੋਗੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੀਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜੀ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਹਾਸ ਕਹਾ ਇਹ ਉਦਾਸ ਸਮੈ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਆਸ ਰਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਨ ਰਹੋਗੀ। ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਆਸ ਰਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਸਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਰਾਮ ਬਾਚ ਸੀਤਾ ਪ੍ਰਤ ਰਾਸ ਕਹੋ ਤੋਹਿ ਬਾਸ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ ਕਹੋ। ਇਹ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ ਕੋ ਕੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਤੋਹਿ ਬਾਸ ਕਰੋ ਗ੍ਰਹਿ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ। ਸਾਸ ਕੀ ਸੇਵ ਭਲੀ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਸਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ,
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀ। ਕਾਲ ਹੀ ਬਾਸ ਬਨੈ ਮ੍ਰਿਗ ਲੋਚਨ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਆ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਸਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸੋ ਸੁਨ ਲੀਜੈ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਲਾਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਿਆਲ। ਜੋ ਨ ਲੱਗੈ ਜੀ ਔਦ ਸੁਭਾਨਨ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਵਾਲੀ ਜੇ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਹੇ ਪਿਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਚ ਪਨੀਜੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ। ਤਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਗੱਡੀ ਜੀ ਜਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਸੀਤਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਰਥ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਬਨੈ ਮੋਹ ਆਇਸ ਦੀਜੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਪਤਨੀ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਵਾਚ ਬਾਤ ਇਹ ਇਤੈ ਇਹ ਭਾਤ ਇਸ ਭਈ। ਇਧਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਾ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜੋ ਫਿਰ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਆਏਗੀ ਭਰਾਤ ਸਰਾਸਨ ਲੀਨੇ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਬਨੋਵਾਸ ਜਾਣਗੇ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਰੇ ਲਛਮਣ ਭਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਧਨ ਖਜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਪੂਤ ਭਇਓ ਕੁਲ ਮੈਂ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲਛਮਣ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪਿਓ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਪੁੱਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਸ਼ਮਣ। ਜਿਨ ਰਾਮ ਹੈ ਬਾਸ ਬਨੈ ਕਹੁ ਦੀਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ 14 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸ। ਕਾਮ ਕੇ ਬਾਣ ਵਧਿਓ ਬਸ ਕਾਮਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੁਪੁੱਤ। ਇਹ ਕਾਮ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੜਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੂਰ ਕੁਚਾਲ ਮਹਾ ਮਤ ਹੀਨੇ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨਮਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਰਾਂਡ ਕੁਪਾਂਡ ਕੇ ਹਾਥ ਵਿਕਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਰੰਡੀ ਜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕੁਪੰਡ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਪਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾ ਹੈ। ਕਪ ਨਾਚਤ ਨਾਚ ਛਰੀ ਜਿਮ ਜੀਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛਿਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛਟੀ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੁਕ ਡੰਡ ਲੀਏ ਕਰਕੇ ਕਈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੰਦਰ ਵਾਂਗ ਕਾਮਦਾ ਨੇ ਹੱਥੇ ਡੰਡਾ ਜਾ ਫੜਿਆ। ਬਾਨਰ ਜੌਨਰਿਪ ਨਾਚ ਨਚਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਨਰ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਚਾਉਂਦੀ ਟਟਾਉਂਦੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਐਂਠਨ ਐਠ ਅਮੈਠ ਲੀਏ ਢਿਗ। ਐਂਠੜ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਕਰਨੀ ਜੀ ਆਕੜ ਜੀ ਕਰਕੇ ਅਮੋੜ ਜਾਂ ਪੁਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਸੁਆ ਜਿਮ ਪਾਠ ਪੜਾਵੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੀ ਏ। ਸੌਤਨ ਸੀਸ ਹੋਐ ਈਸ ਕੋ ਈਸ। ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਈਸਾਂ ਦੇ ਈਸ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਕਣ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਈ ਸੌਂਕਣ। ਪ੍ਰਥੀਸ ਜਾਓ ਚਾਮ ਕੇ ਦਾਮ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੇ ਦਮੜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚਮੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੂਰ ਕੁਜਾਤ ਕੋ ਪੰਥ ਦੁਰਾਨਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕੁਜਾਤ ਹੈ ਖੋਟੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭੇੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਗ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਗ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਵਾਈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਗ ਕੁਟੈਬ ਲਗੇ ਉਨਕੀ। ਇਹ ਲਛਮਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੇਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜਿਉ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਵਤ ਜੇ ਮੋਹਿ ਕਿਉ ਬਨ ਐ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੁਟੇਵ ਲਗੇ ਉਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਤ ਜੇ ਮੋਹਿ ਕਿਉ ਬਨ ਆਵੈ, ਜਿਉ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਣ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਟ ਬੈਠ ਰਹੋ ਘਰ ਮੋ, ਜੇ ਭਲਾ ਹਟ ਜਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹਾ। ਜਸ ਕਿਉ ਚੱਲ ਹੈ ਰਗ ਬੰਸ ਲਜੈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਗਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਉਚਾਰਤ ਕਾਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਇਓ ਇਹ ਕਾਲ ਸਭੋ ਛਲ ਜੈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਧਾਮ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਇਹ। ਹਾਏ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਘਾਤ ਗਈ, ਘਾਤ ਗਈ, ਘਾਤ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨ ਹੈ। ਘਾਤ ਗਈ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਲੀ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਚਾਪ ਧਰੇ ਕਰ ਚਾਰਕ ਤੀਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਨਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਰ ਕਤੀਰ, ਚਾਰ ਸੁੰਦਰ ਕਤੀਰ ਛੋਟੀ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਨੀਰ ਕਸੇ ਦੋ ਵੀਰ ਸੁਹਾਏ, ਆ ਪੱਥੇ ਕਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਲక్ష్మణ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀਓ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰੇ ਸਜਰੇ। ਆਵਦ ਰਾਜ ਤ੍ਰਿਆ ਜਿਹ ਸੋਬਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਦ ਰਾਜ ਤ੍ਰਿਆ ਜੈ ਸੋਬਤ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਆ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੁਸਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਿਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਾਤੇ ਤੀਰ ਸਿਧਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦੌਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸਲਿਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਿਤਰਾ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਏ ਪਰੇ ਭਰ ਨੈਣ ਰਹੇ ਭਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਸਲਿਆ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੇਤਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਲੀ ਬਿਦ ਕੰਠ ਲਗਾਏ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਤੇ ਪੂਤ ਨ ਆਵਤ ਧਾਮ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੁਲਾਏ ਲਿਆਪਨ ਤੇ ਕਿਮ ਆਏ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਏ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਰਾਮ ਬਾਚ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤ ਤਾਤ ਦਇਓ ਬਨਵਾਸ ਹਮੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਕੁਸਲਿਆ ਦੇ ਤਾਈ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਤ ਕੀ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਦੇਹ ਰਜਾਏ ਅਬੈ ਤਹ ਜਾਉ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਜਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕੰਟਕ ਕਾਨਨ ਬੇਹੜ ਗਾਹੇ, ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ
बेहड़ घोर जंगल है। 13 बरख बिते फिर आऊ। ਜਦੋਂ 13 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ 14ਵਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। जीत रहे तो मिलो फिर मात। हे माता कुशल है जी मैं सच कहना जे ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆ ਮਿਲਾਂਗਾ। मरे गए भूल परी बख्शाऊ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਮੁਰ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੂਪਹਿ ਕੇ ਅਰਣੀ ਵਰਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਬਰੂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕੇ ਬਨਮੋ ਫਿਰ ਰਾਜ ਹਾਂ 14 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਘੁਮਾਊਂਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਬਾਚ ਰਾਮ ਸੋ ਮਨੋਹਰ ਛੰਦ ਮਾਤ ਸੁਣੀ ਇਹ ਬਾਤ ਜਬੈ। ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਮਨੋਹਰ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਤਰੇ। ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਬ ਰੋਵਤ ਹੀ ਸੁੱਤ ਕੇ ਔਰ ਲਾਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਰੋਮਣ ਰਾਮ। ਹੈ ਹਾਏ ਰਾਗਮਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਚੱਲੇ ਬਨ ਕੋ ਮੋਹ ਕੋ ਕਤ ਤਿਆਗੀ। ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ। ਨੀਰ ਬਿਨਾ ਜਨ ਮੀਨ ਦਸ਼ਾ। ਵੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰਫਦੀ ਹੈ। ਤਿਮ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਗਈ ਸਭ ਭਾਗੀ। ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਫਣ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਝੂਮ ਚਰਾਕ ਝਰੀ ਝਟ ਬਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਮ ਕੇ ਘੁਮਾਟਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਜਾ ਖਾ ਕੇ ਝਟ ਦੇ ਕੇ ਝਰੀ ਕੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਮਾਲ। ਵਿਸਾਲ ਦਵਾ ਉਨਕੀ ਔਰ ਲਾਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾ ਕਿ ਅੱਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਰੇ। ਜੀਵਤ ਪੂਤ ਤਵਾਨਨ ਪੇਖ। ਫੇਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਆ ਤੁਮਰੀ ਦੁੱਤ ਦੇਖ ਅਗਾਤੀ। ਐ ਸੀਤਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਰਜਦੀ ਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਦੀ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਚੀਨ ਸੁਮਿਤਰਜ ਕੀ ਸ਼ਬ ਕੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਮਿਤਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲక్ష్మణ ਹੈ। ਇਹ ਲక్ష్మణ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬ ਸ਼ੋਕ ਵਿਸਾਰ ਹੀਏ ਹਰ ਖਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕਾਂ ਗਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਕਈ ਆਦਿਕ ਸੌਤਨ ਕੋ ਲਖ। ਹੇ ਗੋਇਰੀ ਅੱਕ ਕਈ ਆਦਿਕ ਸੌਕਣੇ ਨੂੰ ਵੱਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭੌਂ ਚੜਾਏ ਸਦਾ ਗਰਬਾਤੀ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੱਟੇ ਜੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੌਕਣਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਤਾ ਕਹ ਤਾਤ ਅਨਾਥ ਜ ਆਜ। ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਬਨ ਕੋ ਤਜ ਕੈ ਬਿਲ ਲਾਤੀ। ਆ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੋਰ ਰਹੇ ਜਨ ਕੋਰ ਕਈ ਮਿਲ। ਇਧਰ ਆਇਓ ਮਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹੋਰ ਰਹੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਰਾਮ। ਜੋਰ ਰਹੇ ਕਰ ਏਕ ਨ ਮਾਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹੈ। ਲਛਨ ਮਾਤ ਕੇ ਧਾਮ ਵਿਦਾ ਕਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਛਮਣ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸੁਮਿਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵਿਦੋਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਤ ਭਏ ਜੀਮੋ ਇਹ ਠਾਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਲਛਮਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸੁਨ ਬਾਤ ਪਪਾਤ ਧਰਾ ਪਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਵਿਦੋਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਗਸੀ ਖਾ ਕੇ। ਘਾਤ ਭਲੀ ਇਹ ਬਾਤ ਬਖਾਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਨ ਕਸੇਲ ਸੋ ਮਾਰ ਲਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਲਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੇਲਾ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਛਿਤ ਸੋਵਤ ਸੂਰ ਵੱਡੋ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਬੜਾ ਮਾਨੀ ਸੂਰਵੀਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਛੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੁਜਾਤ ਕੁਕਾਜ ਕੀਓ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਜਾਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਰਾਘਵ ਕੋ ਇਹ ਭਾਂਤ ਬਖਾਨਿਓ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਾਘਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਲੋਕ ਅਲੋਕ ਗਵਾਏ ਦੁਰਾਨਨ। ਉਹ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਲੋਕ ਤਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏਗੀ। ਭੂਪ ਸੰਘਾਰ ਮਹਾ ਸੁਖ ਮਾਨਿਓ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹਨੇ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਭੈੜੀ ਨੇ। ਭਰਮ ਗਇਓ ਉੱਡ ਕਰਮ ਕਰਿਓ ਘਟ। ਦੇਖ ਲੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਡਰੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਮ ਗਇਓ ਉੱਡ ਕਰਮ ਕਰਿਓ ਘਟ। ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੀਏ, ਮਾੜਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੋ ਤਿਆਗ ਅਧਰਮ ਪ੍ਰਮਾਨਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਕ ਕਟੀ ਨਿਰਲਾਜ ਨਿਸਾਚਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜੀ ਇਹ ਨਿਸਾਚਰ ਰਾਖੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਾਹਾ ਨਿਪਾਤਤ ਨੇਹ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ਨੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਾਹਾ ਨਿਪਾਤਤ ਨੇਹੋ ਨ ਮਾਨਿਓ, ਵੀ ਮਾਲਕ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਮਿਤਰਾ ਬਾਚ ਲਛਮਣ ਸੋ ਦਾਸ ਕੋ ਭਾਵ ਧਰੇ ਰਹੀਓ। ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਚਨ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਲੱਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਛਮਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਮਾਤ ਸਰੂਪ ਸਿਆ ਪਹਿ। ਦਾਸ ਕੋ ਭਾਵ ਧਰੇ ਰਹੀਓ ਸੁਤ, ਅਰਥ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਆਵਦਨ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਤ ਸਰੂਪ ਸਿਆ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਛਾਨਣਾ ਹੈ। ਤਾਤ ਕੀ ਤੁਲ ਸਿਆ ਪਤ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਸ਼ਰਥ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਰਥ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸਹੀ ਕਰ ਮਾਨੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜੀਤਿਕ ਕਾਨਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਸਭ ਸੋ ਸੁਖ ਕੈ ਤਨ ਪੈ ਅਨਮਾਨੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
दुखां नूं सुख करके समझना है। राम के पाए गहे रहियो। हे पुत्र राम जी दे चरण फड़ी रखने हन तैने। बन कै घर को घर कै बन जानो। आज तो बाद जिहड़ा घर है ਉਹਨੂੰ तू जंगल समझना है, जिहड़ा जंगल है ਉਹਨੂੰ तू कहंदे घर समझाना। राजीव लोचन राम कुमार। इसे तरह ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੌਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚੱਲੇ ਬਨ ਕੋ ਸੰਗ ਭਰਾਤ ਸੁਹਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਸੋਵਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਨਿਛਤਰ ਸਚੀਪਤ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਦੈਂਤ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਛੱਤਰ ਤਾਰੇ ਹਨ ਸਚੀਪਤ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਚੌਕ ਚੱਕੇ ਮਨ ਮੋਦ ਵਡਾਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੌਕੀਏ ਤਰਵ ਕੇ ਹਨ ਚੱਕਰਤ ਹੋਏ ਘਬਰਾਏ ਹਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਰੌਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ। ਆਨਨ ਬਿੰਬ ਪਰਿਓ ਬਸੁਦਾ ਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਸ਼ੈ ਦਾ ਬਿੰਬ ਹੈ ਭਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਫੈਲ ਰਹਿਓ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਨੀ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ। ਬੀਚ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਵਾਸ ਕੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸੀ ਅਕਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਹੀ ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਆਨ ਤੇ ਲਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਬੀਚ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਵਾਸ ਕੀਓ ਤਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀ ਤੇ ਨਾਮ ਮਯੰਕ ਕਹਾਇਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਯੰਕ ਕਹਾ ਚੰਦਰਮ ਕਹਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਦਾ ਅਕਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਦਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਖ ਦਾ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬੀ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਪਿਤ ਆਗਿਆ ਤੇ ਬਨ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਜ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ। ਜੋ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿਆ ਮ੍ਰਿਗ ਲੋਚਨੇ। ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਤਾ ਜੀ। ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾ ਅਪਾਰ। ਸੀਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਪਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਬਨਵਾਸ ਦੀਵੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਰਾਹੀਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨੋਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਇਤੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਤ ਆਗਿਆ ਤੇ ਬਨ ਚੱਲੇ ਤਜ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ। ਸੰਗ ਸਿਆ ਮ੍ਰਿਗ ਲੋਚਨੇ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾ ਅਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे आच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे
है पी हो बनहार। ये संतां कै सदा संत निदाराय आधार। हे ठाकुर हों दास रूप मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान रखो हिय परोय। आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारन हार। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारन हार। ठाकुर तुम कहे अरदास